ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुन्नीबृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करुले रामंकर समुद्र को देखी शोक करुँच से आसुँच सुग्रीव को लेकिन हनुमान आणिकी खबर देले जे लंकापुर में माँ सीता देवी अच्छा तेणु से माँ को संदेश पाइला बच्चे राम चिंता कले से केमी समुद्र पारी हे समुद्र तीर रामंकर खेद होती से लिखुंट भल श्रीराम बोले शुण ए बाई लक्ष्मण जानकी विच्छेदे चोक बड़े अनुक्षण आए समीरण तुम्बे सीता पासे जाओ नदेह को छुई आसी मो देह तक देह छुई आसी मो देह छुम निवासन चंड व्यक्ति जे पारी चक्षु प्राप्त हुए चंड दर्शन तारी से समीर को आदेश दौरान पवन को आदेश दौरान तुम्हें सीता माँ को स्पर्श कर मत स्पर्श कर मुझर जो विरहटा शांत हेबी। बहुत कथा रामंकर विषय में आम आलोचना सब आप रामायण देखिथे राम कथा सब शुणुवे किंतु आमे जाऊँगी रामायण गोटे विशेष सब तत्व कथा गुप्त कथा को दिबा आमे कौन से गुप्त कथा केमी पाइबा कौ अध्याय गले पाइबा आस्ते आस्ते आम खाली सर्टसर्टे गड़ी गड़ी चली जाऊँगी से से कौन कहते जे अशुनि को कीड़ असे अग्निर को कीड़ बरी जार वचनम लंबा दरो बारी बार सोके जंगदारम करो गटे चारे के से दे धीरे चलाई पुष्प बाई सुकोमल अंग हटे जाई। सी माँ से कवि लेखक माँ सीतांकर रूप वर्णना करुँच सीतांकर कौन आम माँ कौन रूप वर्णना करे जी तो लक्ष्मी स्वरूपा देवी सी आसी सब जन्म वृत्तांत सब कथा से हनुमान अद्भुत कर्म देखी रावण चिंता करुँचे देखो आज्ञा बहुत सुंदर कथा सेतु से बांधी ना किंतु रावण तले हनुमान जाइकी लंकागढ़ माँ जानकी की दर्शन करी लंका भुवन फेरी आसला से चिंता कला किए चिंता कला आज्ञा हनुमान चिंता कला एतुअनंतरे जने शुण देईमानम हनुर विक्रम देखी लंकार रावणम लगे मुख पोति विचक्षण तुनि होई भोईला राक्षस वीर मान को नाई गोटाए बानर सात सिंधु होई पारम इठा गोईला धन्य सात तारम। सी सब मंत्री पात्र मंत्री गण को डाक कहला गोटे बानर आसिक मो पुर को पशिकी एत कांड करगला तुम मैंने कि पार ना देखो मु रावण आपन को बहुत कथा कही आसी तेणु से रावण सब जानी सब जाणिकी से सीता माता को नहीं अशोक मन में कहीं रखिला से कौन राजा अंतपुर नहीं रखिपार न था मुझे गत कथार कहती मोर प्रश्न मोर उत्तर आपणकर विचार अशोक वाटिकार से कहीं रखिला से गोटे प्रश्नर बहुत प्रश्न सृष्टि हुए कारण रावण कौन चाहिए माँ सीता को तो नहीं गला से नहीं राजभवन राजउवास रखिपार न था कहीं रखिला ये कारण किए कह कारण जिते बड़े सी द्वारी थिला जया विजय द्वारी थिला से कौट शुणिकी आसला मुझे बुझाऊली गत अध्याय रावण जो पाताल वैकुंठपुर को जाकि लक्ष्मीनारायण को चिंता करता जोगमाया पशा काठी देदेले से माँ को लक्ष्मीनारायण को पचारे जे प्रभु मुझे कहते मुझे द्वारी थी मु कहीं अभिशापग्रस्त होगी गली तार सब पूर्व स्मृति तार फेरी आसूँ कार फेरुची रावणर फेरुची प्रश्न रहा कहीं अशोक बटिका से नहीं रखिला उत्तर मु कहूँ कि विचार आपण मैंने करेंगे आउ जदि भल लगू थाए ताले सब कथा वस्तु को आपण मान सांग मान शेयर करेंगे
ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଦେଲେ ଯେକୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମତାମତ ଦେବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଅଶୋକ ବଟିକାରେ କାହିଁ ରଖିଲେ? କାରଣ ବୈଦିକ ମତରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କିଛି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଅଛି କି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଣ୍ଡ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଏ ଜୟା ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରୀ ଥିଲେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆରେ ମୋ ମା' ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସିଏ ଅଭିଶାପ ସେଇ ମା' ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତା'ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସିଏ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଜୟା ବିଜୟଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଜୟା ବିଜୟ ସେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ତା'ର ପୂର୍ବତ ସ୍ମୃତି ଫେରି ପାଇଲା। କାରଣ ରାବଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ଆଣିଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ କି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଣ୍ଡେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଶୋକ ବଣର ଅଶୋକ ଗଛର ବାସନାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନଥିବ ତାଙ୍କର ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବସବାସ କଲେ ତା'ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସର୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ପଦକରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ରାବଣର କଥା ଶୁଣି ସେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ କର ଯୋଡ଼ି ବୋହିଲେ ମହାରାଜ ଚୁଣ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ବଳବାନ ନ ଜାଣି କିପରି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା କହ ଆଏ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ରାଜନୀତି ସେତେବେଳର ରାଜନୀତି। ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ କେତେ କ'ଣ ବଳ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାନବେନ୍ଦୁ ମଧୁଦୈତ କୁମ୍ଭୀନ ଚିପାତ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧେ ହାରିଗଲା ହେ ଲଙ୍କାପାତ ଏ ବାସୁକିତାକ୍ଷଙ୍କ ଆଦି ନାଗବାଳମ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଆହେ ମଳିପାଳମ। ସେ ରାବଣକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତିମାନେ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସବୁ ଏମାନେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଦେବ ନାଗଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାମାନେ ରଖନ୍ତି କାହିଁକି? କିଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସୁବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୁବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିନାଶର କାଳ, ବିନାଶର ବେଳ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ବିନାଶ ବେଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ସେଇଭଳି ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ସବୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ପରେ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସବୁ କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ବିଭୀଷଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ରାବଣର ପୁରୁଷୋକ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ସେଠୁ ଆସି ନିଜ ଭାଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନନ୍ଦନାନି କୁମ୍ଭମ୍ ରହୁଚ ଆବର ତୁମ୍ଭ ରାକ୍ଷତାନି ତୁମ୍ଭମ୍ ଏ ମହାବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସୁପ୍ତାଗ୍ଧବ ଚୋରମ୍ ଯଜ୍ଞ ଗୋପ ମହାପାର୍ଥ ବୀର ମହୋଦାରମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଗୀତ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ଭଲ ପାଇବେ ନ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁଅ ରାବଣର ସବୁ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବି ନାଁ ସବୁ ସେ ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହନୁସହ କପିବଳ କରିବୁ ନିର୍ଜୀବମ୍
ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁଗିବ। ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ସବୁ ନିର୍ଜୀବ କରିଦେବୁ ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କଲାବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବୀରଙ୍କୁ କରି ନିବାରଣ। କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ଉକତ ହୋଇଛି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ। ସେଠି ବିଭୀଷଣ ଆସି ରାବଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ସବୁ ଶୁଣ ଭାଇ, ଆଗେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଯେ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉକତ ହୋଇଛି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ, ସାମଦାନ ଭେଦ ଏହି ତିନି ଉପାୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାଧି ପାରିବ ଯିବେ ରାଜକାୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ଜିଣିବ, ଆଗେ ତାର ବାକ୍ୟ ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ପଶ୍ଚାତ ତା ସଙ୍ଗେ ଯେବେ କରିବ ତମାର, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆହେ ନୃପବର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗେ ତାଙ୍କ ବଳାବଳ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମର କରିବ। ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିତୋପଦେଶ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିଜୟୀ ସେହି ରାମ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାର, ତା ସଙ୍ଗତେ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବ କିପରି। ଯିଏ ତୀରଥର ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୀରର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ତୁମେ ବାଦ କରିବ। ସିଏ ସେଇ ତା ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେ ରାମ ତୁମ୍ଭର କେଉ ଗୁପ୍ତ ତୋର ଦୋଷ, କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେ ରାକ୍ଷସ ଈଶ। ଏ ଜନ ଶୂନ୍ୟତା ବାରି ଜାଣିଲ ଚୋରାଇ, ଯଦି କହ ସେ ମାଇଲା ଖରକୁ କି ପାଇ, ଯେଣୁ ଖର କରୁଥିଲା ତାର ଅପକାର, ସେଥିପାଇଁ ରାମ କଲା ତାହାକୁ ସଂହାର। ଏ ଭାଇ ସେ ରାବଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ତୁମେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୋରି କରି କାହିଁକି ଆଣିଲ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୋତେ କଳହ ହୁଆଇ, ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଡାକି, ଅକାରଣେ ରାମବାଦୀ ହୋଇବା କାହିଁକି। ଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା ରାମ ରଘୁବୀର, ବାଣେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନାହିଁ ଲଙ୍କା ନଗର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁର୍ଜୟ ବାନର ସୈନ, କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଲଙ୍କାପୁର ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ। ତା ପୂର୍ବ ଫେରାଇ ଦେବା ଅଟଇ ଉଚିତ, ନଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଙ୍କାପୁରୀ ହେବ ତମ। ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଠିକ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଧିର ବିଧାନର କଥା। ବିଭୀଷଣ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବିଭୀଷଣ ଆଗେ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା ହେବେ, ତାପରେ ରାମ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଭୀଷଣର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। ବିଭୀଷଣ କିଏ? ବହୁତ କଥାକାର ବହୁତ ରକମ ମତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧର୍ମାତ୍ମା, ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତର କଥା ଅଛି, ଯଦା ଯଦା ଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୁଦାମେୟଂ ପରିତ୍ରାଣଂ ସାଧୁନାଞ୍ଚ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମଂ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ, କ୍ଷତି ଘଟେ, ଅଧର୍ମର ବିଜୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି।
जो कल्की ठाकुर नहीं बहुत कथा आलोचना होती मोर से कल्की ठाकुर सब कहबार आज्ञा मुझे आपण मान आगे ये सब कथा प्रतिपादन करने जाऊँगी कारण बहुत भूल तथ्य दे आलोचना कले आम से विषय आलोचना करवा रामायण विषय तो आलोचना कर चलुँ देखुं आज्ञा से कौन कहते गंधर्व विश्वास वायु थिले शंखबारी शंखबेरी जाबदे कांपे सुंदरी प्रभु तमर कौन अभाव अच्छी रावण कहते तमर कौन अभाव अच्छी कहीं तुम कल खर को माइला बोली तुम कौच खर को माइला बोली से नहीं आइला एमाने कहते सुपर्णखार नाक कान काटिदेले बोली भाई की जाई से कहबार से सीता को चोरी कला केते रकम नाना मुनि नाना कथा सब लिखिं तेणु सी रावण जो कहते रावण का आगे कहते रावण कौन कर देखा जे शिवागण राउतंते पूरा मध्यपाति व्याघ्रवादी पतुंकर शब्द भयंकरम यथु जना जाए ना सदीवे निशातारम प्रभु से रावण को प्रभु डाक प्रभु राजा राजा मान प्रभु बोली से मैंने उच्चारण कर निशब्द कुकुर मैंने भुकुंट कांदुंट बणरे बाघ भालू मैंने गर्दन करुँच तेणु जहाँ जना आउथी लंका विपद अच्छी तेणु ये विपद को आप एड़ाइवाई हेले माँ सीता को नहीं फेरे दियो से कथा कहते एठू जड़ा जाए ना सजीवरीचारम आए प्रभु लंकेश्वर मोर कथा मारी फेराई दियंतु राम जाऊ सीतायेणी ये मोहबालोक लोभवतु कही गल राम छेदोतन धर मोर अद्वैतना प्रभु मु जो दोष करी कहीगली मो दोष धर ना तेणु तुम प्रभु तांको नौटे दियो लेउटाई दियो आम राक्षस कूल को रक्षारक्षण कर राक्षस राक्षसी जेते अछंती ये पूरे यो शुभ कथा मान देखी तोर चारे कुआ कोई हुअंती जे पड़ी विपदम सीता जगु तारी बाए लंकार संपादम प्रभु आपन तो गुप्तचर लगे सब बुझुंट तथापि आप चिंता करूँ लंकापुरवासी मैंने भी आलोचना करुँचे माँ सीता विपद आसो तेणु आप फेरई दिंतु तेणु सी बहुत कुंभ आपन मैंने जानते कुंभकर्ण तक सब बहुत भाई अच्छा तीन भाई से माने रावण कुंभकर्ण विभीषण तेणु सी विषय को आम आस्ते आस्ते आलोचना कर गोटे 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 पर जावा रावण फेरिया नाराज होगी विभीषण उपर खराब व्यवहार से निश्चित कर तेणु सी सब विजय देखा गला बहुत बड़ बड़ पुस्तक सी देखुं रावण प्रति विभीषण उक्ति से करगला महावर्ष महावर्ष मंत्री सी तो बहुत उक्ति विक्ति कले किंतु रावण राजी नथिले राजी हेले नहीं केबे मु सीता माता को फेराइबी नहीं कारण से जानते से सी कौन कर विभीषण को जो से विदा करदे निज पदाघात कर मारे विभीषण से आसिकी पशे कौटी चारि राक्षस सहित विभीषण राम समीप गवन जे विभीषण आसी राम पाखे पहुँची गले सेतु बंध बंधा है राम पाखे से आसीगले तुम से गतागत कर रास्ता से जानी तो बहुत सुंदर सुंदर कथा अच्छी विभीषण तारा घेने शून्य गला मुहूर्त का मध्य राम सन्नरे मिलेला भूमि तले ताई बची दूतपति गणम देखिले आकाश मार्गे आते विभीषणम सुमेरु शिखर तुल्य देखा जाए तार तेजे रवि तेज नेउन दिशाई अति बुद्धिमंत थे सुग्रीव राजनम संगे ज्ञानी महाबल कपितारी जानम हे मेघतुल्य नीलावन्न गिरि शृंगाकारम भद्रतुल्य लाठी राघवति गेजपुरम
ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଗ୍ରୀବ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଗୀତ ଆକାରରେ ପଢ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ସମ୍ କାସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ସୁଗ୍ରୀବ ବଚନ ଶୁଣି ଦ୍ରୁତପତି ଗାଢ଼ ତତକ୍ଷଣେ ନୀଳବୋଧ ଧଲେ କୋଦାରଣ କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଧଇଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ମୁଖକୁ ଯାଇ ହେମନ୍ତ ବୋଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ତ ହେଉଛି ଆମର ଅବିକା ରାଜନୀତିର ରାଜାମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜଉଆସକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ, ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜକୀୟ ଥଳି। ତେଣୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରୁଷ ସିଏ କପି ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଯିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଛି ନା, ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସହଚର ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ତାରେ କରେ କବିଶ୍ରାମ କପିଙ୍କି ବୋଇଲେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଏ ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ବିଶ୍ୱଭାତରାୟ ମୋର ନାମ ବିଭୀଷଣ ଏ ବାନରଚୟ ସେ ଦୁରାତ୍ମା ଦଶାନନ ଜଟାୟୁ କୁମାରୀ ବଳେ ହରି ଆଣିଲା ଜନକ କୁମାରୀ। ସେଇଠି ସେ କପିଗଣକୁ କହିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ଦଶାନନ କ'ଣ କଲା ନା ଜଟାୟୁକୁ ମାରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ରଖିଅଛ ତାହାକୁ ଅଶୋକ କାନନେ ଇହ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଦେଖି ମୁଁ ନୟନେ ବୋଇଲୁ ହେ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ନ କର ନ୍ୟାୟ ପରଦାର ହରଣରେ ହେବ ବଂଶ କାୟମ। ସେଠି ବିଭୀଷଣ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲି ପରଦାରୁ ହରଣ କଲେ ବଂଶ କ୍ଷୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସେ ନୀତିରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର କଥା ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତ ପରଦାର ଉପରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରୀତିନୀତି ବଦଳିବ ବୋଲି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ରାମାୟଣର କିଛି କିଛି ପଦ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ କାନଟା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହିତ କୁହ ହିତ ମନେ ସେହି ଲଙ୍କାରାଏ ପଟୁ କହି ଆଣିବାର ମୋତେ ଆତୁଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଗୁ ମୋର ପୁରାଣ ରହିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଗୁ ମୋର ପୁରାଣ ରହିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋତେ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଗେ ମୋ ପୁରାଣ ରହିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ସେ କାରଣୁ ଦାର ପୁଟ ହଇରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦେ ପଶିବି ଚରଣ ମୋର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର କପିଗଣ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷକୁ କହି ସାରିକି କହିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ହେଲେ କପିମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ସେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ, କେମିତି କରିବେ, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯେ ଆହେ ବାନର ରାବଣ ଘେନ ଆହେ ବାନର ରାଜନ ଘେନ ମୋ ବିନତି ମୋତେ ନେଇ ନ ବେଟାଅ ଶୀଘ୍ର ଦାଶରଥି। ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁଗ୍ରୀବ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରୀ, ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇକି ଦାଶରଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ତୁମ୍ଭରେ ଦେଖିବି ମୋହି କମଳା ବିଳାସ ଅନେକ ଦିନରୁ ଥିଲା ମୋର ବଡ଼ ଆଶ। ଏହା ଶୁଣି କପିରାଜ ତାହା କରୁଆଇ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତେ ପରବେଶ ହୋଇ ବୋଇଲା ହେ ରଘୁନାଥ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆସିଛି ରାବଣ ଭାଇ ନାମ ବିଭୀଷଣ ଶରଣ ପଶିବା ପାଇଁ ସେହି କହୁଅଛି ଆମ୍ଭ କପି ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଶାନ୍ତ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ପରକୁ କିଏ ତା କହିବ ପାରିବ। ସେଠୁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମଶ୍ରୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥୋପକଥନ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ସେ ବିପଦ ବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ରାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରି ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଦେଖିକି ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶି ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାବଣର ଯେଉଁ ସନ୍ତତିମାନେ ସବୁ ମରିବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସବୁ ସେଠି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦେ ପଦେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବେ କାନ ବି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ଅର୍ଜନ ହେବ। ପୁଣି ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କଥା କହିବା।